स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਹਲੇ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਹ ਲੋਕ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਛਤਰਛਾਇਆ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ कि उस वेले दी हाकम सरकारां ने ना सिर्फ जुलम किया बल्कि जुलम करने वालियां दे उत्ते सियासी छत्र छाया भी की। इस करके हुण जिहड़े सन्मान जिहड़े अवार्ड उन्होंने उस वक्त दिते गए सन उन्हां दी वापसी की मंग हो रही है। यह भी कहा जा रहा है कि भारत रत्न वर्गा अवार्ड जेकर अजिहे शख्स नूं मिलना है जिस ते इल्जाम लगते हैं कतलोगारत दे, तां फिर इस तो वड्डा सन्मान दा बेआदर होर हो ही नहीं सकता। इस तो इलावा जिन्नियां नैशनल स्कीम्स इस नाम दे नाल जुड़ियां होईयां ने इह नाम उन्हां तो वखरा कर देना चाहिए। यह भी मंग उठी है। मंग यह भी उठी है कि विधान सभावां सूबे दी विधान सभावां दे विच मते पास किए जाण और ये अवार्ड ये जिहड़ा सन्मान दिता गया सी उसनूं वापस लिया जाए। पहल की सी दिल्ली सरकार ने, पर वह पहल ना होकर यू टर्न हो गई। एक बार तो यह कहा गया सीगा कि भारत रत्न वापस लिया जाए, पर बाद दे विच अजिहा की होया कि उसनूं यह कहा गया कि अजिहा मता कोई पास ही नहीं होया। सिर्फ एक विधायक ने यह गल कही सी और खड़े होकर स्पीकर साहब ने जो सहमति लै ली तो होर मता किवें पास हुंदा है इस समझ तो बाहर है। इस तमाम तरह दी चर्चावां ने जिहड़ियां इस ते विचार चर्चा लैके हाज़र होए हैं। सब तो पहले जाण पछाण करा दईए, फिर अगे वधदे हां। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब मौजूद ने, सीनियर आगू ने श्रोमणी अकाली दल के और विधायक भी ने उतों बीजेपी के दिल्ली तो। बहुत बहुत स्वागत है सिरसा साहब तुहाडा। गुरविंदर सिंह बाली साहब आगू ने पंजाब कांग्रेस के, अहबाब गरेवाल साहब बुलारा ने आम आदमी पार्टी के, प्रोफैसर मनजीत सिंह जी सियासी माहर ने, करनैल सिंह पीर मुहम्मद साहब सिख बुद्धिजीवी ने। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का इस पूरी विचार चर्चा दे विच शामिल होने के लिए। सिरसा साहब शुरुआत थोड़े तो करांगा, मैं दिल्ली विधान सभा के बाद च आवांगा, पर मैं थोड़ी लाइन जी थोड़ी पार्टी की लाइन है उस पर गल करांगा। श्रोमणी अकाली दल कहता है कि रतन भारत रत्न अवार्ड वापस लिया जाना चाहिए राजीव गांधी तो, और इसकी भूमिका तुसीं ये बनाई है कि पहला असी कहते सी या पीड़ित कहते सी, पर जो जुडिशरी कह रही है, जो अदालत कह रही है कि सियासी छत्रछाया हेठ ये लोग बचते रहे हैं, इन्हां दे पिछे सियासी ताकतां इन्हां नूं बचांदियां रहियां ने, तां इह प्रूफ हुंदा है कि उस वेले दी सरकार या कांग्रेस पार्टी इन्हां नूं बचांदी रही है। इसलिए तुसीं कह रहे हो कि ये अवार्ड वापस लिया जाए। इस तो इलावा जिन्नियां स्कीमां राजीव गांधी के नाम नाल जुड़ियां ने उन्हां तो नाम हटाया जाना चाहिए। अजिहा क्यों? देखो अज सबनों ये पता है कि कतलेआम जिहड़ा है कांग्रेस की हाई कमांड ने उस वेले कराया और उन्होंने हदायतों उत्ते होया। हुण तो वह गल्लां खुलदे खुलदे जुडिशरी तक पहुँची और जुडिशरी ने कह दिता कि ये डोमीनेंट पोलिटिकल पार्टीज़ के एक्टर सीगे, मतलब सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, और फैसिलिटेटिड बाय दी लॉ अबाइडिंग लॉ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ जिहड़ियां एजेंसियां सी उन्हां दे नाल सीगियां। सो एक गल बड़ी स्पष्ट सी कि ये जिहड़ा सब कुछ घटनाक्रम होया कांग्रेस की हाई कमांड के इशारे पर होया, और हाई कमांड उस वेले कौन सी ये भी सबनों पता है। तो अज जो विधान सभा के अंदर ये गल्लां उठदियां ने, लोगों जुड़दियां, लोगों को इस गल की तकलीफ हुंदी आ कि एक तो सानूं इंसाफ नहीं मिलिया, असीं 34 साल तक भुगतदे रहे, ਉਹਦਾ दर्द साडा ਵੱਖਰਾ सी, लेकिन सानूं इंसाफ मिलेगा किवें? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ MP ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਦ ਆ 8000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8000 ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਝਲਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। पर तुहानूं 34 साल बाद क्यों याद आई ये भारत रत्न वापसी की? पहला क्यों ना याद आई? नहीं, पहला तो असी तो हमेशा अज तो नहीं 34 साल तो ये कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस और कांग्रेस के हाई कमांड ने कराया, लेकिन हुण ये तर्क जिहड़े ने दो गल्लां ते पक्के होण लग पे। पहली गल आ कि जिहड़ी एक स्टेटमेंट दित्ती जगदीश टाइटलर ने, जे तुसीं वो स्टेटमेंट देखी होवे उहदे अंदर उहने एक नैशनल चैनल दे उत्ते कहा कि जिस दिन एक कतलेआम हो रहा सी 1 तरीक नूं मेरे नाल मैनूं राजीव गांधी ने कहा कम ऑन टाइटलर हॉप इन, मेरी गड्डी 'च बैठ, और मैनूं नाल लैके पुल बंगे 'च गया जिथे कतलेआम हो रहा सी, फिर मैनूं उतार दिता। उस तो बाद बाकी सज्जन कुमार और HKL भगत वगैरह उन्होंने इलाकों 'च गया। सो तुसीं समझ सकते जे 31 तरीक नूं इंदिरा गांधी का कतलेआम हुंदा है, उस तो बाद ओथ सैरामनी होंदी है, और उस तो बाद मुख प्रधानमंत्री रूप अंदर अगर बिना सिक्योरिटी तो उन्होंने इलाके घूम रहे थे तो समझ सकते हो मकसद की हो सकता है। सो इस करके ये नहीं कि असीं तो पहले दिन तो उपर हुण क्योंकि कोर्टां ने इस गल दे उत्ते मोहर लगा दी,
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹੇ ਲੋਕ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲਨਾਥ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਦੋ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਂ ਆਣਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਆਣਾ ਵਾਪਸ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਕਮਲਨਾਥ, ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, HKL ਭਗਤ, ਇਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 167 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। 6 ਵਿੱਚੋਂ RSS ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗਣੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਦਰਖਤ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਸੋਚ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੋੜਿਆ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਫੋਕਸ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਰੱਖਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀ ਪਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਫਰਕ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਇਕਲੌਤੇ MLA ਆ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 2 ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ BJP ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ MLA ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੋਂ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਪਾਇਆ? ਇਹੋ ਮਤਾ ਤੁਸੀਂ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੀੜਤ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਿਆਸੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਬਚਾਇਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਰਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਿਆਸੀ ਸਰਵੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਰਹੀ। 6 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਕੋਈ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਲੀ ਜੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਨਾ। ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਤਾਂ ਟਾਈਟਲਰ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇ ਸਕਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅਲਾਇੰਸ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਨ 10 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਸਲਮਾਨ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਪਸ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਅੱਜ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਅੱਜ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਪੀੜਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਵੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ। ਵੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਓਵਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਓਨੀ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ। ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ? ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਅਗਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ 10 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਜੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਗਰੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਗਰੀ ਆ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਰਸਾ ਜੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਸੀ ਤੇ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੋਹਰ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਉਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਮੈਡਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, SGPC ਫੈਸਲਾ ਲਏ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਹਰ ਲਾਏ ਔਰ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਮੈਡਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਹੋਏ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ, ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ UP 'ਚ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ BJP ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ? ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ UP 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਡੋਰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ SGPC ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ? ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀ ਪਵੇਗਾ?
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਤੇ SGPC ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ, 1991 ਚ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ, 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਸਹੀ, ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ, RSS ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆਓ ਨਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 34 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ BJP ਲੀਡਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹਮਾਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕੱਢ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖ ਲੇਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖ ਲੇਗੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ, ਹਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਵੇਕਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ 34 ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਥੋੜੀ ਬਚਾਏਗੀ ਜਾਂ BJP? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ BJP ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਰੇਅ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਇਆ। 6 ਸਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, 4.5 ਸਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਇੰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਸ਼ਰੇਅ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਜ਼ਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਰ ਪ੍ਰੂਫ ਸਮਝੇ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਪਾਲਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪਨਪਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੂਗੀ,
ਕੋਟਾਂ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਆਤਾ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫॉर ਐਨੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਦੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਟਾਈਟਲਰ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਣਾ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਵੂਡ ਖੋਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਣ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਅਵਾਰਡ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਅਵਾਰਡ ਖੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਅਵਾਰਡ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਕੀ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੁਲਵਾਏ। ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ 2013 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟ ਮਾਰਤਾ ਫੈਸਲਾ ਔਰ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਅਸੀਂ 2013 'ਚ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ 2013 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ 2018 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਕੰਕਲੂਡ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਓਪਨ ਕਰਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ SIT ਮੈਂਡੇਟ ਦਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਖੁਲਵਾਏ ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਈ ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੋਲਮੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਉਹਨੂੰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਫਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ ਔਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। ब्रेक तो बाद दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है। साडी विचार चर्चा जारी है और राजीव गांधी तो भारत रत्न का सन्मान वापस लिया जाए, ये 1984 सिख कतलेआम के पीड़ितों की भी मांग हैगी है, कुछ पोलीटिकल पार्टियां की भी मांग हैगी है। सिरसा साहब मैनूं शुरुआत थोड़े तो करनी पेगी क्योंकि उस विधान सभा दे विच कल्ले तुसीं मैंबर सी साडे पूरे पैनलिस्ट दे विचों की होया सी उस दिन। सिरसा साहब पहले सारी कहानी दसो कि की होया सीगा, मता पास होया सी जां नहीं होया, जे होया सी तां वापस क्यों लिया गया, जे नहीं होया सी तां क्यों नहीं होया। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟਵੀਟ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਮਤਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਤਿਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਆਦਮੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ ਔਰ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਤਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਅਲਾਉਡ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਲਾਉਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉ ਦਈਏ, ਪਾਸ ਗਿਆ, ਪਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਹੜਾ ਮਤਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਮਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਡਾਂਟ ਪੈ ਗਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ
ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਔਰ ਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਤਾ ਇਹ ਬਦਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਖਤਾ ਜੀ ਮਤੇ 'ਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇਨ ਦੀ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੰਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਓ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਸਮਾਰਟ ਕਰ ਗਈ, ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਨਿਕਲੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਟਵੀਟ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ, ਨਵਾਂ ਟਵੀਟ ਪਾਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਰਨੈਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਲਕਾ ਲੈ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ, ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਮਤਾ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਸਿਸ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਮਤੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਮਤੇ 'ਚ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅੱਜ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਮਤਾ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਮਤੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਤਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 34 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜੈਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵਾਪਸ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਸੈਂਪਲੈਂਸ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਤਾ, ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ MP ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ। ਹੁਣ ਟਾਈਟਲਰ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰੀ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਗਈ? ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਟਵੀਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫॉर ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਟੂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜੈਸਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈਡ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਟੈਂਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਲੈ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਨਾ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖੀਰ ਬਣਾਈ, ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਪਾਤੀ। ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ
ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਸੋ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸਵੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਉਸ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਾਬਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਤਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਬ ਕੇ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੋ ਨੇ ਔਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਤੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਡ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੜਾਤਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਪਾਸ, ਯੈਸ, ਨੋ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਾਸ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਠੀਕ ਇੱਕ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਡੋਬਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਕੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸਰ ਜੀ ਅਗਰ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ FIR ਕਰਨ ਨੂੰ,
ਜੇ ਅੱਜ 4.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਅਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਲਵਾਏ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਿਜਵਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਰਸਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਪਰੇਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੋਕੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ ਪਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਆ ਔਰ ਉਸਦਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੌਰਵ ਭਾਰद्वाज, राजीव गांधी देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ी शहादत दी, उनका देश के लिए बहुत बड़ा योगदान सी। ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਤਲੇਆਮ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਇਹ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ SIT ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਫਾਸਟ ਕੋਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੈਕਸਚਰ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਜੈਕਸਚਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਦੀ ਡੀਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ SIT ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਧੋ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਇਹ ਕਲੰਕ ਧੋ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਆ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਟਾਈਟਲਰ, HKL ਭਗਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਦਾ, ਕਮਲਨਾਥ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭਿਜਵਾਈਏ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਜੋ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਤੇ ਪਾਏ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਿਹਾ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਕਿ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੂਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਖਿਲਾ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਲੱਗੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਕਰੋ ਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਲਵਾਉਣ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ 84 ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡਾ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਾਂ ਲਈ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਖੁਲਵਾਏ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲਈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਗਵਾਹ ਕਿੰਨੇ ਲੱਭੇ? ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਖੁਲਵਾਇਆ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹਰ ਦਿਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੇ ਗਵਾਹ ਲਿਆਂਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਗਵਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਲੜੀ ਆ ਜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟੀਮ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੱਲਦੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਓ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਜੋ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਕਰ ਦੇਣ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਣ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਦੋਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਊਂਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਮੰਨ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਰ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਸੰਭਵ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ 4.5 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਭੁੱਖ ਭੋਗ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਤਿਆਗ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਝ ਨਾ ਤਿਆਗੋ, ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਤਿਆਗੋ, ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਝੂਠ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਾਊਸ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਤਿਆਗ ਦੇਣ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਜੰਗ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।